اللہ کے نبی سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ ہمارے نبی محبت کے قابل کیسے نہ ہوں جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ اس میں ایک تو ترجمہ ہے والضحى روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا جب رات چھا جائے اس کی قسم، ما ودعك ربك وما قلى آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور آپ کا رب آپ پہ ناراض نہیں۔ قلا ناراض، کاف نہیں ملایا، ما ودعك ربك وما قلاك یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں کاف کو ہٹا دیا کہ ناراضگی کے لفظ کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو نہیں جوڑا۔ یہ تو اللہ کا اعزاز اور اکرام ہے۔ امام راضی تفسیر کے کنگ ہیں، ان کے دو ترجمے بتاتا ہوں۔ والضحى میرے محبوب آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی چادر کی قسم، کالی چادر کی قسم جس میں آپ اپنے گناہگاروں کو چھپا لیں۔ تیسرا ترجمہ، یہ امام راضی کی بات ہے اس لیے میں آرام سے کہہ رہا ہوں۔ والضحى یہ مجھے سب سے پسند ہے جو اب میں کہنے لگا ہوں۔ والضحى میرے محبوب آپ کے خوبصورت چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، آپ کے سیاہ پھیلے ہوئے بالوں کی قسم۔ بھلا آپ کا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ بھلا آپ کا رب آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں۔ الم یجد کا ہاں وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ دنیا جانے والی ہے، آخرت باقی ہے۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کا دن دیکھو گے سرداری میرے ہاتھ میں ہوگی۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کا دن دیکھو گے اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، لوگ خاموش ہوں گے میں بولوں گا۔ انا قائدہم اذا وفدوا، لوگ چلیں گے میں لیڈ کروں گا۔ انا شافعہم اذا حبسوا، قدم رک جائیں گے میں شفاعت کروں گا۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، وہ نا امید ہوں گے میں خوشخبریاں سناؤں گا۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی۔ یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون، چالی میرے گرد 1000 جنت کے خدام کھڑے ہوں گے میدان محشر میں۔ انی و امتی علی کوم من الارض، قیامت کے دن میں اور میری امت ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے، باقی سب نیچے ہوں گے۔ میرے رب کہہ رہا ہوں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب میں آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو بھی نہیں پتا جو میں نے آپ کے لیے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تیار کیا ہے۔ آپ جانتے ہی نہیں میرے محبوب کہ آپ کا رب آپ کو کیا دینے والا ہے۔ پیچھے یہ صورت آئی کیوں؟ آپ پر وحی بند ہو گئی اور آپ اداس ہو گئے، اور قریش مکہ کہنے لگے ودعہ ربہ وقلا، اس کا رب اس کو چھوڑ گیا، اس پہ ناراض ہو گیا۔ غیروں کی بات بری لگتی ہے، اپنے کچھ کہہ دیں تو ایسا لگتا ہے جیسے خنجر لگ گیا۔ تو حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ ناراض تو نہیں، بس یہ سننا تھا کہ آپ کا دل مٹھی میں آ گیا۔ اور اسی وقت جبریل ہانپتے کانپتے آ گئے۔ والضحیٰ، دیکھو مثلا میں فوزان پہ ناراض ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے آ کر میرا ایکسپریشن دیکھتا ہے نا، کہتا ہے مولانا اللہ کی قسم میں آپ پہ ناراض نہیں ہوں، مولانا اللہ کی قسم آپ کو شک پڑ گیا، آپ کو یاد نہیں ہم نے آپ کو 2 سال پہلے بلایا، اس کے اگلے سال بھی بلایا، ابھی بھی بلایا، اور آپ کو اتنا پروٹوکول دیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ٹھیک ہوگی بات، یہ فوزان سمجھ میں آ گئی بات۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی مجھے قسم ہے دن اور رات کی، مجھے قسم ہے تیرے علم اور تیری چادر کی، مجھے قسم ہے تیرے چہرے تیرے خوبصورت بالوں کی، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ کیسے؟ الم یجد کا یتیما فآوا، آپ کو یاد نہیں آپ یتیم تھے میں نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدا، آپ کو یاد نہیں آپ میری تلاش میں تھے میں نے آپ کو اپنا آپ بتا دیا۔ ووجدک عائلا فاغنا، آپ کو یاد نہیں کہ آپ بڑی تکلیف میں تھے اور کمی میں تھے تو میں نے خدیجہ سے آپ کی شادی کروا کے آپ کو مالدار بنا دیا۔ اگلی صورت بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے،
अलम नशरह लक सदरक, मैंने आपका सीना खोला, भला मैं नाराज हो सकता हूँ। ववदाना अन्का विज़रक, मैंने आपके बोझ हटाए, भला मैं नाराज हो सकता हूँ। अल्लज़ी अनक़द ज़हरक, वो बोझ जिन्होंने आपको दोहरा कर दिया था, मैंने वो बोझ हटाए, भला मैं आप पे नाराज हो सकता हूँ। वरफ़अना लक ज़िक्रक, और मैंने आपके नाम को बुलंद कर दिया, भला मैं आप पे नाराज हो सकता हूँ। इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने आपको जन्नत की चाबी पकड़ा दी, भला मैं आप पे नाराज हो सकता हूँ। फिर आगे अल्लाह ने नसीहत की, फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर व अम्मा साइल फ़ला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिक फ़हद्दिस। तो मेरे महबूब, आप यतीम थे, कोई यतीम आए तो अब आपने उसके साथ वो करना जो मैंने किया। मेरे महबूब, आप मेरी तलब में थे, आपसे कोई हिदायत तलब करने वाला आए तो आपने वो करना है जो मैंने किया। और मेरे महबूब, मैंने आपको एक मालदार घराने में शादी करवाई, तो आप भी अपने रब की नेमतों को लोगों को बयान करें। और कुरान ने जितनी कसमें उठाई हैं उनमें ये कसम सबसे खूबसूरत है, फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। ऐ मेरे महबूब, मुझे आपके रब की कसम, अल्लाह मेरे नबी का रब है, अल्लाह हम सब का रब है। अल्लाह अपने हबीब से फरमा रहे हैं, मुझे आपके रब की कसम। तो लगता यूं है कि कसम उठाने वाला रब कोई और है और रब मोहम्मद कोई और है। फला व रब्बिक, मुझे आपके रब की कसम। ये अरबी में जब मोहब्बत की इंतहा हो तो यूं बात की जाती है। ये मोहब्बत की इंतहा जब अल्लाह प्यार करता है तो हम क्यों ना करें। मेरे महबूब, मुझे आपके रब की कसम, ला युमिनून, ये आप टोरंटो वालों को बता दें, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, जब तक आपकी गुलामी में नहीं आएंगे, जब तक आपका इश्क और मोहब्बत नहीं होगा, मैं इनके ईमान को कबूल नहीं करूँगा। और नमाज की आदत डालो। एक नमाज है जो हम पढ़ते हैं, वो नमाज नहीं कह रहा हूँ। फैज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, नस्ब, गड़ जाना। जैसे ये बोतल है ना, ये यहाँ आके गड़ी तो नहीं लेकिन ऐसे खड़ी है, तो अल्लाह कह रहा है फंसब। ऐसे जैसे लकड़ी को ठोका जाता है ना जमीन में और कुछ उसका हिस्सा अंदर चला जाता है और ऊपर वाला ऐसे हो जाता है, तो नमाज के लिए ऐसे खड़े हो, ऐसे। अब्दुल्ला बिन जुबैर पर हज्जाज हमले कर रहा था और वो हरम में नमाज पढ़ते, कोई पत्थर यहाँ से गुजरता, कोई यहाँ से गुजरता, कोई यहाँ से गुजरता, और उनके जिस्म में ऐसे भी नहीं होता था, ऐसे इतने इत्मीनान से नमाज। व इला रब्बिका, बोलो फरग़ब, रग़बत की नमाज, नमाज में दिल लगे, नमाज में खड़े हो जाओ, नमाज में का इंतज़ार करो, नमाज को अपने मसाइल के हल होने का ज़रिया बनाओ, नमाज में दुआएं मांगना सीखो। हम दुआ नहीं मांगते, दुआएं मांगना सीखो, ये बहुत बड़ा सबब है। असबाब ज़ाहिरिया इख्तियार करो और नमाज को सबसे बड़ा सबब बनाओ। इज़ा हज़बहु अमरुन फ़ज़अ इला सलाह, जब कोई मुश्किल आती थी आप नमाज पढ़ते थे, जब कोई मुश्किल आती थी आप नमाज पढ़ते थे। 3 दिन गुजर गए, खाने को कुछ नहीं मिला, तो हज़रत आयशा से कहने लगे, चलो आज मैं अल्लाह से जाके बात करता हूँ। मस्जिद में गया, नफल शुरू कर दी, एक सतून के पीछे 2 नफल पढ़ते, फिर सलाम फेर के दूसरा सतून, अल्लाह अकबर, फिर सलाम फेरा तीसरा सतून, अल्लाह अकबर, पढ़े जा रहे हैं। इतने में हज़रत उस्मान आए। अम्मा जान, अल्लाह के नबी कहाँ हैं? उनका 3 दिन से फाका था, अल्लाह से मांगने गए तो हज़ारों कतार रोने लगे, मुझे क्यों ना कहा, अब्दुर्रहमान बिन औफ को क्यों ना कहा, साबित बिन कैस को क्यों ना कहा। ये सारे मालदार थे, भागे भागे घर गए, पूरा ऊँट भर के राशन का लेकर आए और आकर वहाँ अल्लाह के नबी के घर उतारा और फिर भागे भागे गए और घर में जो सालन तैयार हो गया था वो उठा के लाए और रोटियां उठा के लाए और आकर दिया कि पकाने में देर लगेगी। जब अल्लाह के नबी वापस आए, पूछा आयशा कुछ हुआ? क्या ये देखे अल्लाह ताला ने सब कुछ कर दिया है। क्या ये कौन लाया है? क्या ये उस्मान लाया है? तो आपने ऐसे हाथ उठाए, ऐ अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। ऐ अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। ऐ अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। तो नमाज को अपना वजीफा बनाओ। ये आजकल के ये सोशल मीडिया और बहुत से ऐसे नादान लोग, ये वजीफा पढ़ो, ये वजीफे पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये सब फजूलियात हैं। सबसे बड़ा वजीफा नमाज है और दुआ है। सबसे बड़ा वजीफा नमाज है और दुआ है। बाकी सब ढकोसले हैं, मेरे ऊपर जादू हो गया है, मेरे ऊपर असर है, मेरे ऊपर जिन्नात हैं, ये सब आमलों की जेब गर्म करने के असबाब हैं। ये कुछ भी नहीं है, सब बक बक है, सब बक बक है।
कभी इस चक्कर में ना पड़ना कि मेरे ऊपर जादू कर दिया गया है, मेरी बंदिश कर दी गई है, औलाद की बंदिश हो गई है, कारोबार की बंदिश हो गई है। नमाज जो मौजूद है, अल्लाह जो मौजूद, तो कभी आमलों के चक्कर में नहीं पड़ना। कभी जो वजीफे बताने वाले हैं 1000 दफा ये पढ़ो, 1000 दफा ये पढ़ो, मेरे सर में दर्द है। और एक बुजुर्ग कहने लगे कि आप 1000 दफा सूरह इखलास पढ़ा करो। मैं कहा जी फिर तो पहले उन्होंने होर दर्द हुआ जाएगा जो मैं 1000 सिर दर्द नाल मैं 1000 वारी सूरत इखलास पढ़ा के मेरे को तो नमाज दी रकात च कोलो अल्लाह मुश्किल पड़ी जाती है। मैं कहा जी ये वजीफा तुसी अपने कोल ही रखो, ये मेरे वास्ते कोई नहीं है। मेरे नबी ने वजीफा बताया, नमाज पढ़ो दुआ मांगो, नमाज पढ़ो दुआ मांगो, सदका करो, सखी बनो, बखील ना बनो। बखील से अल्लाह दोस्ती लगाता नहीं और सखी से अल्लाह दोस्ती तोड़ता नहीं, चाहे फासिक हो। और सखावत का मतलब कोई बहुत ज्यादा खर्च करना नहीं है, वो दिल की कैफियत का नाम है, वो दिल की कैफियत का नाम है। तो गरीब भी सखी हो सकता है, मालदार भी हो सकता है, गरीब भी बखील हो सकता है, मालदार भी हो सकता है। बुखल खुद पैदा होता है, सखावत को पैदा करना पड़ता है। सखी बनो। मौलवियों में सखावत बहुत कम है, बल्कि है ही कोई नहीं, क्योंकि शुरू से देने का जो काम शुरू हो जाता है तो देने को दिल ही नहीं करता। तो देना सीखो ताकि अल्लाह तुम्हें दे, खिलाना सीखो अल्लाह तुम्हें खिलाए, पिलाना सीखो अल्लाह तुम्हें पिलाए। फिर सबसे बड़ी सखावत है जिस पे नाराजगी है मुआफ करो। सबसे बड़ी तवाज़ो है जिस पे ज्यादती की है उससे जाके माफी मांग लो। माफी मांगना इससे बड़ी तवाज़ो कोई नहीं, माफ कर देना इससे बड़ी सखावत कोई नहीं है। और अल्लाह को सखी से प्यार है, वो फासिकी क्यों ना हो। सामरी ने बछड़े की पूजा करवाई, अल्लाह ने कहा इन सब को कत्ल करो, वो कत्ल हो गए। सामरी ने पकड़ा हुआ आ गया, अल्लाह ने कहा मूसा सामरी को छोड़ दे। या अल्लाह वे बदबख्त तो सबको बछड़े की पूजा पे लगाने वाला। अल्लाह ने कहा सखी है, सखी को कत्ल करना मुझे अच्छा नहीं लगता, ये आप ही मर जाएगा। वो बुखार में मर गया। तो सखावत ऐसी चीज है जो कुफ्र और निफाक में भी काम दे जाती है। बेटा सखी बनो। और एक सखावत बताइए जिस पे कोई पैसे नहीं लगते, माफ करना सीख, माफ करना सीख, दरगुजर करना सीख, अपनी कोताही का खुल के एतराफ। जो माफी मांगने आए उसके आगे मुंह न बनाओ, उसे फौरन अपने सीने से लगाओ। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, माफ करना सीखो, माफी मांगना सीखो। और नवाफिल में तहज्जुद का एहतमाम का, ये शार सालिहीन है। आप नौजवान हो तो आप 70 से भी आगे चले गए। तहज्जुद का एहतमाम का नवाफिल, इस सर दर्द में, इस सर दर्द मेरे नफल कभी छूटते हैं, वरना 40-50 नफल रोजाना पढ़ता हूँ। मेरी तहज्जुद कज़ा नहीं होती सिवाय शदीद तकलीफ के। पिछले 30-35 साल से अल्लाह ने मुझे तहज्जुद का पाबंद किया हुआ है। ये मैं तुम मेरी औलाद हो, तुम्हें तरगीब के लिए सुना रहा हूँ, कोई अपनी बुजुर्गी नहीं जता रहा हूँ, कि तुम्हें पता चले कि बीमारी में भी अगर एहतमाम हो सकता है तो इस जवानी में क्यों नहीं हो सकता। जल्दी सो, जल्दी उठ, इस मोबाइल पे खेलना छोड़ दो, ये तुम्हारा बहुत वक्त ज़ाय करता है। इस मोबाइल से खेलना छोड़ दो, इसको देखना छोड़ दो, वो वक्त मुताले पे लगाओ, तिलावत पे लगाओ, जिक्र पे लगाओ, तस्बीह पे लगाओ, लोगों की खिदमत पे लगाओ। इससे बहुत नुकसान पहुंचा है। खास तौर पर जब तुम माँ बाप के साथ बैठो, बीवी के साथ बैठो, बच्चों के साथ बैठो, इसे बंद करके बैठो तो तुम्हें इसका बहुत नफा होगा। दुनिया बनाने से 1000 साल पहले सूरह यासीन पढ़ी। दुनिया को बने हुए कितने साल हुए हैं? ये साइंसदानों की बात है, 25 से 30 अरब साल हुए। तो इसी को हम सही मानते हैं, जो कि हमारे पास भी कोई और ऐसा सबूत नहीं है। तो 25 से 30 अरब साल से ये कायनात बनी है। उससे 1000 साल पहले, अगर इसी को ले लें, 25 अरब साल, 30 अरब साल, उससे 1000 साल पहले जब जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, सैयारे, जिब्रील, मिकाईल, इज़राइल, इसराफील, जन्नत, दोज़ख, आग, पानी, मिट्टी, हवा, कुछ में से अल्लाह है। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। तो अब सूरह यासीन शुरू कैसे होती है? सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है। दिल निकाल दो तो आदमी खत्म हो जाता है। सूरह यासीन को कुरान का दिल क्यों कहा जाता है? सिर्फ पहली 3 सत्रों की वजह से, पहली 3 सत्रों की वजह। क्योंकि ये पहली 3 सत्रों का जो मजमून है पूरे कुरान में और कहीं भी नहीं है, सिर्फ यही है। अगली सारी सूरह यासीन और बाकी कुरान एक जैसा ही है, वही अहकाम है, वही हलाल हराम। एक हदीस और सुनाता हूँ, फिर ये मेरी बात और वाज़ेह हो जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे अल्लाह ने मेरे 10 नाम रखे। जिससे प्यार होता है ना, उसको आदमी कई नामों से पुकारता है। जैसे माँ छोटे बच्चे को कभी लाल कहती है, कभी फूल कहती है, कभी मक्खन कहती है, कभी पेड़ा कहती है।
تو وہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو صرف اسلم کہنے سے وہ محبت پوری نہیں ہوتی، تو پھر اس کو کئی نام دیتی ہے، مختلف نام دیتی۔ تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین۔ یاسین میری بات ذہن میں رہے گی، یاسین ٹھیک میرے نبی کا نام ہے، طہ میرے نبی کا نام ہے، یاسین۔ اس کے علاوہ مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، یہ سب قرآن پاک میں نام ہے جو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اس میں ایک نام ہے یاسین۔ اب زمین آسمان بنے نہیں، اس سے 1000 سال پہلے میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے یاسین، میرا نبی کا نام ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین مجھے قرآن حکیم کی قسم آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے، موجود ہے، اگر کوئی سامنے نہ ہو اور صرف خبر دی جائے کہ ایک میرے رسول آنے والے ہیں، پھر قرآن ہوتا یاسین والقرآن الحکیم انہو لمن المرسلین۔ وہ ایک آئے گا، وہ میرا رسول ہے، وہ آ چکا ہے، وہ سامنے ہے، اور اللہ ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں انک لمن المرسلین، آپ میرے عالی شان رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ 3 جملے ہیں جو قرآن کا دل بنا رہے ہیں سورہ یاسین کو، کیونکہ رسالت نکال دو تو پیچھے تو کفر ہی کفر۔ تو اس ہستی کو وجود بخشا جسے سب سے زیادہ پیار کیا۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں جان کا نکاح ہوا جنت میں حوا علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اپنی بیگم کو مہر ادا کرو۔ ابھی مہر اس وقت سے چلا، تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ دو، یہی اس کا مہر ہے۔ یہ تیری بیگم کا مہر ہے کہ میرے محبوب پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، بس یہ مہر ہے۔ آدم علیہ السلام بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون ہے جو میری نسل میں ہے اور مجھے اس پہ درود پڑھنے کا حکم دیا جا رہا۔ یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک عالی شان نبی کا امتی بنایا۔ سب کی نبوت آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی۔ یہ جو ڈی پی او ہے، ڈی سی او ہے، آتا ہے، اس کی نیم پلیٹ لگتی ہے، جب وہ اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو نئی پلیٹ لگ جاتی ہے۔ آپ معراج پہ تھے، اللہ سے بات کر رہے تھے کہ یا اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا، میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت لی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا، آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، بولو۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم رسول اللہ بھی لگا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ نوح رسول اللہ بھی لگا، ابراہیم بھی لگا، اور اسماعیل بھی، اور اسحاق بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، موسیٰ بھی، ہارون بھی، یوشع بھی، یونس بھی، یحییٰ بھی، زکریا بھی، داود بھی، سلیمان بھی، سارے نا پر جیسے ٹرانسفر ہو گیا، چلو جی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا، ٹرانسفر ہو گیا، چلو بھائی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب یہ جو میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرا نام جوڑا ہے نا، اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں جدا کر سکے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہوگا، جدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے بڑی خوبصورت مناسبت پیدا کی، اللہ کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، محمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، ٹھیک، احمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جو نقطے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں، چونکہ وہ نقطے کے محتاج، اور جو بغیر نقطے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں، ان کو نقطے کی ضرورت کوئی۔ تو اللہ نے اپنے نام کے لیے کوئی نقطے والا حرف نہیں، اپنے حبیب کے لیے 2 نام قرآن میں آئے، محمد و احمد، کوئی نقطہ نہیں۔ دوسری مناسبت، اللہ کے نام میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا۔ محمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، میم ہا میم دال۔ احمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، الف ہا میم دال۔ تو اللہ نقطہ کوئی نہیں، محمد احمد نقطہ کوئی نہیں، اللہ 4 حرف ہیں، محمد اور احمد 4 حرف ہیں، یہ 12 ہو گئے۔ جب اللہ نے کلمہ جوڑا
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں طول کے ہمیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، کہ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور اب مجھ تک آنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے آپ کی غلامی کی۔ جو اللہ تعالیٰ ہمارے شاعر کی بخشش کرے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کیا خوب